صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مجھے کہنے کا مطلب ہے کہ بیٹیاں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں ذرا ملاحظہ کر لیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، پروفیسر، میرے ملت کے نوجوانوں، جب باپ بیمار ہوا، جب لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، میرے ملت کے نوجوانوں، تو وہ بیٹی کے گھر نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ بیٹی گھر والوں نے اس کی بے عزتی کر اور بے عزتی جب کرتی تھی تو باپ بیٹی کا گھر جانا چھوڑ دیا، گھر جانا چھوڑ دیا۔ جب گھر جانا چھوڑ دیا، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، لیکن جب اس کو بیماری نے گھیرا، جب بیماری نے گھیر لیا، جب اس کا ٹیسٹ ہوا تو میرے ملت کے نوجوانوں پتہ چلا کہ کڈنی اس کی ایک فیل ہے، کڈنی اس کی ایک فیل ہے۔ باپ نے کہا کہ بلاؤ ڈاکٹر کو، میں نے اتنا مال دے دے کر اسے پڑھایا ہے، بلاؤ، آج وہ اپنا ایک کڈنی مجھے دے دے تاکہ میں دنیا میں کچھ دین اور اپنی زندگی گزاروں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب باپ نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر وہیں سے انکار کر جاتا ہے کہ ابا جان آپ تو دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب آپ میری بھی کڈنی لے کر مجھے بھی مار دینا چاہتے ہیں؟ بیٹا انکار کر دیا۔ باپ مایوس ہوا، ڈاکٹر نے کہا جلدی انتظام کرو نہیں تو پوری باڈی میں انفیکشن پھیل جائے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پوری باڈی میں انفیکشن پھیل جائے گا۔ کہا انجینئر کو فون کرو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، انجینئر جب معلوم ہوا کہ ڈاکٹر نے کڈنی کے لیے کہا ہے تو کہا ابا جان اس میں میں اسمرتھ ہوں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ لیکچرر کو بلایا گیا جو دنیا کو لیکچر دے کر ایک گرو ہوتا ہے، اس کو بلایا گیا، کہا ڈاکٹر صاحب جو علاج بن پڑے پیسہ لگے لگائیے، لیکن یہ بیٹا آپ کو کڈنی نہیں دے سکتا، باپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے لیکن یہ بیٹا کڈنی نہیں دے سکتا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، چوتھے پروفیسر کے پاس جو ہے لوگوں پوچھے اور کہا تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے، تیرے بچپن سے لے کر ابھی تک پڑھائیوں میں اس نے بہت مال خرچہ کیا ہے، میرے ملت کے نوجوانوں اب تو اسے ایک کڈنی کی ضرورت ہے، تم دے دو۔ پروفیسر نے کہا کون بیوقوف، تم کو جو ہے ہم بیوقوف لگتے ہیں، میں پروفیسر ہوں، باپ کو کڈنی دے کر میں اپنا باڈی ڈیمیج کرنا چاہتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ 4 بچے انکار کر گئے۔ اب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے مرنے کے سوا اب آپ کے پاس کوئی اپائے نہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جن بچیوں کو تم حقیر نظروں سے دیکھتے ہو، جن بچیوں کو تم گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو، جن بچیوں کو تم بھول سمجھتے ہو، جن بیٹیوں کو گھر جانا تم مناسب نہیں سمجھتے، جن بیٹیوں کو 10 روپیہ دینا تم مناسب نہیں سمجھتے، وہی بیٹی جو برسوں سے باپ نے رشتہ توڑ دیا تھا، وہی بیٹی جو اس کے گھر آنا جانا باپ نے بند کر دیا تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب باپ بند کر دیا تھا، کسی نے کہہ دیا کہ تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے، اگر ملنا چاہتی ہو مل لو، آخری مسئلہ ہے، آخری مرحلہ ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اب تیرا باپ اسی دین کا مہمان ہے، ترنت تم مل لو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آخری جملہ سیدھی حاضر ہے، میرے ملت کے نوجوانوں مل لو۔ جب وہ بچی جیسے ہی
जैसे ही मालूम हुआ मेरे मिलत के नौजवानों की मेरे बाप की तबीयत खराब है, तुरंत शौहर को राजी किया। शौहर को राजी करने के बाद वो बच्ची जानती थी जिसमें शौहर राजी होगा तब मेरे बाप के पास जाना ये सुन्नते मुस्तफा होगा। मेरे मिलत के नौजवानों, आज मेरी माँ और बहनें समझ लें कि शौहर का मकाम क्या है, शौहर की मोहब्बत क्या है, शौहर का वकार क्या है, शौहर की बुलंदी क्या है। कसम खुदा की किसी मौलवी का मोहताज तुम नहीं बनोगी, किसी ताबीज का मोहताज तुम नहीं बनोगी, किसी हाफिज़ कुरान की मोहताज तुम नहीं बनोगी। तो हया के अंदर रह के शौहर की कदर कर। अल्लाह फरमाता है तू सुन्नत नबी अदा कर, मैं तेरा होगा तुम मेरी हो। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, यहाँ इजाजत तो दूर की बात है, निगाहें नहीं मिलती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, दूर सुनाइए में बोला जाता है क्या शहवा की कदर है। मेरे मिल्लत, खुदा ना खास्ता अगर शहवर जो है बीवी से नाराज होकर इंतकाल कर दिया तो समझ लो कि उसका मामला कभी दुरुस्त नहीं होगा। ये किसी बढ़िया मौलवी से पूछ लेना। ये पोखरा का मौलवी है, 14 साल जिंदगी गुजार दिया, टूटा फूटा मौलवी है। मेरे टूटे फूटे जैसे लोटे हैं वैसे मैं भी हूँ। लेकिन किसी और बेहतरीन आदमियों से पूछ लेना कि अगर शहवर राजी तो मुस्तफा राजी, अगर शहवर राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं। इसलिए अगर वो मर गया नाराजगी में तो समझ लो तेरा मामला टेढ़ा है। अगर शहवर की नाराजगी में तू इंतकाल कर गई, अगर शहवर को मोह माया आया और तेरे कब्र पर जाकर कह दिया या अल्लाह जो भी उससे गुस्ताखियां हुई मैं इसे माफ करता हूँ, तू भी माफ कर। मेरे मिल्लत, शहवर का ये मकाम है, शहवर की ये बुलंदी है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, किसी ताबीज की जरूरत नहीं है। अपनी आदत सुधार लो, ताबीज वही बन जाएगा। तुम अपने जो है हया को पाबंद बन जाओ, वही जो है तेरे लिए दुआ बन जाएगा। तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहवर तेरे लिए दुआ करे और तुम शहवर के लिए दुआ कर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ध्यान को आगे कर ले। जब वो बच्ची सुनती है कई वर्षों से फर्क गया नहीं था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो पता लगाते लगाते उस मेडिकल के अंदर पहुंची है। नेकाबपोश औरत है, पर्दे में डॉक्टर के आमने सामने जाकर बैठ जाती है। कहा डॉक्टर वो पेशेंट कहा है जिसको केमी की जरूरत है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, डॉक्टर ने कहा इंजीनियर इंकार कर गया, प्रोफेसर इंकार कर गया, लेक्चरर इंकार कर गया, ये सारे लोग इंकार कर गए। आप कौन है जरा बता दीजिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बेटी के आंखों में आंसू है लेकिन पर्दे में बेटी रो रही है, सारों का तार रो रही है। कहा डॉक्टर समय लगी है, अभी रिश्ता तोड़ने का समय लगी है, अभी बाप की मोहब्बत को सीने से लगाने का समय है। डॉक्टर तुरंत जल्दी करो, तुम्हें जिस चीज की जरूरत है पैसे ले लो, पैसे की जरूरत है पैसा ले लो, दौलत की जरूरत है दौलत ले लो। बॉडी में अगर किसी एक की जरूरत हो तो तुरंत मुझे लेटाकर उस एक को निकाल कर बाप की जिंदगी को बचा लो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये है बेटियां। ऐसे जो है डॉक्टर नीचे से सब ऊपर करके उस बेटी को हया वाली चादर की तरफ देखता है। कहा बता तो दीजिए कि आप कौन है। कहा डॉक्टर बताने की जरूरत नहीं है। कहा कि किडनी की आपके बाप की किडनी की जरूरत है इस इंसान को, अगर आप देना चाहती है तो दे सकती है। कहा डॉक्टर सुनो सुनो, ये रिश्ता ही ऐसा है कि जहाँ पूछने की जरूरत नहीं है इंतजाम करो ऑपरेशन का। मेरा एक किडनी मेरे बाप के सीने में लगा दो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये होती है बेटियां, ये होती है बेटियां। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जहन को आगे कर लो, ये होती है बेटियां। तुरंत डॉक्टर ने कहा अपने चाहने वालों से, अपने कंपाउंडरों से कहा जल्दी ऑपरेशन थिएटर में इस बच्ची को एक बाप को ले चलो। और बेटी ने कहा था डॉक्टर अगर ब्लड की भी जरूरत पड़े तो इस बेटी का एक एक कतरा उसी इंसान को दे दो जो उसे जरूरत हो। डॉक्टर बड़ी हैरान परेशान है, ये बच्ची रिश्ता बता रही है, ये बच्ची चेहरा दिखा रही है, ये बच्ची किडनी देने के लिए तैयार है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब बाप को एक तरफ बैठाया गया, बेटी एक तरफ लेटी हुई
डॉक्टर ने तुरंत बच्ची की किडनी को निकाला, निकालने के बाद उस किडनी को बाप के सीने में ट्रांसफर कर दिया। मेरे मिलत के नौजवानों, बेटी कुछ दिन के बाद तो मुंह को जाती है, जब जाने लगती है तो डॉक्टर कहता है, ए मेरी बेटी बताओ बताओ, दुनिया वाला पूछेगा मुझसे कि कौन किडनी दिया था, तो मैं उससे क्या जवाब दूंगा। तो बेटी ने कहा, डॉक्टर कह देना कि जो है ऐसी और बेबस औरत है, ऐसी बेबस लड़की है जिसके जो है जिसकी मोहब्बत जो है इस कदर उस शख्स से है जिस शख्स को किडनी की जरूरत है। बेटी ने कहा, मैं जबान से बयान नहीं करूंगी, बल्कि एक पेन और कलम को बेटी ने एक खत लिखा बाप के जरिए कि जब मेरा बाप ठीक हो जाए, से तो तंदुरुस्त हो जाए, ये लेकर बाप को दे देना है, डॉक्टर तुम भी पढ़ लेना और बाप भी पढ़ लेगा। मेरे मिलाद के नाम मुख्तसर बता दूं, वक्त भी कम है। मेरे मिलाद के नौजवानों, जब बाप जो है तंदुरुस्त हो गया तो कहा कि सुनिए, आपके साहबजादे ने तो किडनी देने से इनकार कर दिया, एक अजनबी लड़की आई थी जो आपको ब्लड भी दिया, किडनी भी दिया, दोनों अदा किया। मैं नाम पूछते रही, पूछता रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। मेरे मिलत के नौजवानों, जब जो है कहा कि एक लेटर उसने दिया है, आप मेरे सामने बैठ कर पढ़े। मेरे मिलत के नौजवानों, बेटी लिखती है कि मोहतरम जनाब, चाहे मेरे अब्बा जान जो है ये तो एक किडनी की बात थी, अगर आप मेरी जान भी डॉक्टर लेकर आपकी जान को अगर बकस देता तो कसम खुदा की मैं अपना जान भी निछावर कर देती। मेरे मिलत के नौजवानों, जब डॉक्टर इस मुझे को पढ़ता है, इस हाथ को पढ़ता है, तो बाप कहता है, डॉक्टर साहब वही एक बेटी थी जिसको मैंने बरसों से मुंह मोड़ लिया था, और जिन बच्चों को मैंने बड़ी मोहब्बत और